महादेव को याद कर, मेरे कैलाश मालिक को याद कर, मेरे ब्रह्मांड मालिक को याद कर, मेरे महादेव को याद कर। ए महादेव, ए महादेव, बाबा सुन ले कैलाश में, ए महादेव। नमः
શિવાય નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય નમઃ ઉપમન્યુના મુખથી પંચાક્ષરી વિદ્યા प्राप्त की। उपमन्यु जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को पंचाक्षरी विद्या प्रदान किया। उपमन्यु ऋषि को सामान्य नहीं है। उपमन्यु ऋषि ने भगवान महादेव का दर्शन प्राप्त किया है। उपमन्यु ऋषि ने भगवान महादेव के मुख के द्वारा विद्या प्राप्त की है। साक्षात भगवान महादेव जी ने दृष्टि मात्र से उपमन्यु ऋषि को विद्या प्रदान की है। उपमन्यु जी, ऐसा नहीं समझना कि उपमन्यु कोई सामान्य, कोई साधु, कोई ऋषि है। जिसने महादेव का दर्शन किया और बाबा के दृष्टि मात्र से उपमन्यु जी को विद्या प्राप्त हुई थी। हे उपमन्यु जी, भगवान श्री कृष्ण जी को विद्या प्रदान कर रहे हैं। उपमन्यु की महिमा कितनी होगी। जगत गुरु परमात्मा श्री कृष्ण जिसके सानिध्य में सीधे चरण में बैठकर शिव विद्या और पंचाक्षरी विद्या प्राप्त करे, इस उपमन्यु की महिमा क्या। देखो तो जरा, सोचिए तो जरा। व्यार्धपाद के पुत्र ये उपमन्यु जी एक ऋषि पुत्र थे। व्यार्धपाद उसके पिता का नाम, माता का नाम है तपस्विनी देवी। एक ऋषि और ऋषि की पुत्र है उपमन्यु जी। तपस्विनी देवी और व्याधपाद के पुत्र ये उपमन्यु जी। जब छोटे थे ने तब मामा के घर रहते थे, क्योंकि माता पिता बहुत दरिद्र थे, निर्धन थे। घर के अंदर अपने उपमन्यु के लिए नहीं रोटी थी, नहीं कोई खाने की, नहीं कोई रहने की, नहीं कोई पीने की व्यवस्था थी। इतने दरिद्र थे। वन के अंदर रहते थे, एक कुटिया बनाकर कभी भोजन मिलता था और कभी भोजन नहीं भी मिलता था। ऐसे निर्धन माता पिता थे। तपस्वी देवी ने सोचा कि मेरे उपमन्यु को मेरे भाई के घर में रख दूं, मेरा भाई उसको बड़ा करेंगे। उपमन्यु जो अपने मामा के गृह रह रहे और मामा के घर रहकर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और मामा प्रेम से उसको लाड लડાતા है। અને આપણા સમાજમાં પણ આપણે આવું જોઈએ છે કે ક્યારે બહેનો આર્થિક રીતે પાછળ હોય ને તેમના છોકરાઓ મામા મોટા કરતા હોય છે, મામાને ઘરે ઘણા મોટા થયા હોય। આવું આપણે એક પરંપરા છે, મામાને ઘરે મોટા થયા। અને ધન્ય છે તે મામા કે પોતાની બહેન આર્થિક રીતે પાછળ હોય ને એમના ભાણિયાઓને પોતાના ઘરે રાખી અને પોતાના છોરું હોય એમ મોટા કરે। આવા અનેક મામાઓને મેં જોયા છે। મામાને ઘરે મોટા થયા અને મામા બહુ લાડ લડાવે। ને આપણે તો મામાના શબ્દને ઓળખીએ કે મામા તેને કહેવાય કે એક માનો નહીં, જે બબ્બે માનો પ્રેમ આપે એને મામા કહેવાય। એ મામાની વાત છે। એ ઉપમન્યુનું જીવન ચરિત્ર જ્યારે હું વાંચું ને જ્યારે અધ્યયન કરું ને ત્યારે મને પણ મારા મામાનું ગામ બહુ યાદ આવે। કારણ કે મહુવાની બાજુમાં ગામ કળસાર છે, ઊંચા કોરડા નીચા કોરડાની બાજુમાં। કળહાર એ મારું મોહાળ છે અને જેપે પારેખ હાઈસ્કૂલ મહુવાની અંદર હું ભણ્યો છું। 9મા ધોરણ સુધી ત્યાં રહ્યો અને પછી માતા પિતાના ઘરે। એટલે જેને જેને મામાનો પ્રેમ મળ્યો હોય ને એને ખબર હોય કે મામાનો પ્રેમ કેવો હોય છે। માટે ધન્ય છે એવા મામાઓ કે જે પોતાના બહેનના છોરુને લઈને, પોતાના બહેનના ભાણિયા ભાણકીઓને લઈ અને પોતે ભણાવે।
उपमन्यु जी अपने मामा के गुरु रहकर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। एक दिन मामा के बेटों के साथ थोड़ी सी खटपट हो गई और उपमन्यु का मन आज नाराज हो गया। उपमन्यु ने कहा, मामा मैं मेरे माता पिता के पास जाना चाहता हूँ, मामा मुझे लेकर आओ मेरे माता पिता के साथ, मेरे साथ चलो आप। और उपमन्यु मामा के साथ व्याहृतपाद और तपस्विनी देवी के पास आए और माता पिता को प्रणाम किया। कई दिनों के बाद पुत्र की मुलाकात हुई, पुत्र की भेंट हुई। मां ने गले लगाया, बेटा उपमन्यु मैं तुझे बहुत याद कर रही थी। अपने पुत्र उपमन्यु के सर पर हाथ रखा। व्याहृतपाद ने अपने पुत्र को गोद में लेकर प्यार किया और माता पिता का प्रेम देखकर उपमन्यु ने कहा, मामा आप जाइए, अब तो मैं माता पिता के साथ रहूंगा। मामा चले गए, उपमन्यु जी रहे घर पे। एक दिन बीता और दूसरे दिन सुबह में उठकर स्नान करके पवित्र होकर संध्या वंदन पूजा करके प्रभु की प्रार्थना करके उपमन्यु जी ने कहा, माँ मामा के घर रोज मैं सुबह में दूध पीता था, माँ मुझे तो दूध दे। उपमन्यु जी को मालूम नहीं है कि घर में दूध नहीं है। तपस्वी देवी के मन में हुआ, करे मेरा बेटा उपमन्यु मेरे पास से दूध मांग रहा है, घर में दूध तो नहीं है, मैं करूं क्या? मां क्या देख रही है तू? मामा के पास तो मुझे मांगना नहीं पड़ता था, मांगू इससे पहले मामा मुझे दूध पिलाते थे। मां मुझे थोड़ा सा दूध दे, मुझे सुबह में दूध पीने की आदत हो गई है। मां के मन में अनेक प्रकार के विचार के विंटोड़ खड़े हो गए। घर में दूध नहीं है, मेरे बच्चे मेरे उपमन्यु को मैं दूध कैसे पिलाऊं, करूं क्या मैं? मां अपने झुपड़े के अंदर गई और मां ने विचार किया, कहीं टक में, कहीं कांधी पर, कहीं अभराई पर, कहीं गोखले में, कहीं टूटे फूटे डब्बे में, कहीं एक नया पैसा जो मिल जाए तो उससे मैं दूध लाऊं और मेरे उपमन्यु को मैं पिलाऊं। पूरा घर डंडोल लिया, कांधी पर देखा, अभराई पर देखा, गोखले में देखा, टूटे फूटे डब्बे में देखा, पूरा घर देख लिया, पर कहीं जगह पर से एक नया पैसा भी नहीं मिला। बाहर से उपमन्यु कह रहे, मां मुझे दूध दे। मामा के पास तो मुझे मांगना नहीं पड़ता था, मांगू इससे पहले मामा मुझे दूध पिलाते। मां मैं तेरे पास में दूध मांग रहा हूं, आज मां तो मुझे दूध क्यों नहीं देती, मुझे दूध दे। उपमन्यु को मालूम नहीं है कि मेरे माता पिता दरिद्र हैं, मेरे माता पिता के घर में दूध नहीं। मां तपस्विनी देवी ने मन में विचार किया, कैसे करूं, क्या करूं, मेरे बच्चे को मैं कैसे समझाऊं कि हम दरिद्र है, हम निर्धन है, घर में दूध नहीं है। मां के आंख में से दड़ दड़ आंसू गिरने लगे। मेरा बेटा उपमन्यु जी मेरे पास दूध मांग रहा है और घर में दूध नहीं, करूं क्या? एक नया पैसा जो मुझे मिल जाए घर में से तो थोड़ा सा दूध लाकर मेरे बच्चे उपमन्यु को मैं पिलाऊं। मां के मन में एक विचार उठा, एक काम करूं, आटे के डब्बे में से थोड़ा सा आटा लेकर इसमें पानी मिश्रित करूं, जल मिश्रित करके दूध जैसा प्रवाही बनाकर मेरे उपमन्यु को मैं पिलाऊं। लोट का डब्बा था, आटे का डब्बा, थोड़ी सी एक छोटी सी कटोरी ली और आटे का डब्बा खोला तो इस डब्बे में आटा भी नहीं है। લોટનો ડબ્બો ખોલ્યો પણ લોટના ડબ્બામાં જ લોટ પણ નથી, કારણ કે ગરીબોની હાલત તો આવી જોઈએ ને। એ તો આપણને બધું મળ્યું છે ને એટલે આપણને સમજાય નહીં, બાકી લાખો ઝૂંપડા એવા છે આ દેશમાં કે તેના ઘરમાં આખા દિવસમાં એક રોટલો ટુકડો નથી મળતો। આપણને મળી ગયો એટલે આપણને આ બધી ખબર ન પડે। आटे का डब्बा खोला लेकिन आज डब्बे में आटा नहीं है। मां ने मन में हुआ अब क्या करूं, ये आटे का जो डब्बा था थोड़ा सा बाजू से मारा, थोड़ा सा ठपकारा, इसमें जो कोने में थोड़ा सा आटा इकट्ठा हुआ, एक कटोरी में लिया, इसमें जल मिश्रित किया, दूध जैसा प्रवाही बनाकर एक कटोरी भरकर मां ने अपने आंख में से आंसू लुछ दी और आंख एकदम स्वस्थ होकर
माँ गई हंसती हंसती, ले बेटा उपमन्यु ये दूध है पी। उपमन्यु ने कहा माँ तूने बहुत देर लगाई, इतनी देर क्यों तूने की? मामा के 500 मुझे मांगना ही नहीं पड़ता, मांगू इससे पहले मामा मुझे दूध पिलाते थे और मैं मांग रहा हूं, माँ तूने इतनी देर कर दी। अब बेटा मैं घर के अंदर कुछ काम कर रही थी, ले बेटा ये दूध है पी ले। आटे में से बना हुआ दूध एक कटोरी भरकर मां ने दिया उपमन्यु को, ले बेटा। उपमन्यु ने हाथ में लेकर थोड़ा सा पिया और आटे में से बने हुआ दूध और ओरिजिनल दूध में थोड़ा सा तो फर्क रहता है कि नहीं? उपमन्यु ने कहा मां ये दूध नहीं है, ये और कुछ है। मामा के घर जो मैं दूध पी रहा था ये दूध ये नहीं है, इसमें जो स्वाद कुछ अलग है। ये मुझे माँ तूने माँ मुझे ये क्या दिया तूने? ये दूध नहीं है। धीरे से कटोरी रख दी और अधिकार पूर्वक माँ को पूछने लगा कि माँ ये दूध नहीं है, ये दूध का स्वाद ही नहीं। माँ मुझे दूध पीना है, माँ मुझे तो दूध दे। माँ से रह नहीं गया और माँ के आंख में से दड़ दड़ आंसू गिरने लगे। उपमन्यु खड़ा हो गया, अरे माँ तू रो रही है, तेरी आंख में आंसू? उपमन्यु ने अपने छोटे छोटे हाथ से माँ के आंख में से आंसू पोंछ दिया। माँ तने શું થયું? माँ तू रड़े छे? माराथी कहीं बोलाई गયું? माराथी कहीं कહેવાય ગયું? माँ તારી આંખમાં આંસુ? પોતાના નાનકડા હાથ વડે ઉપમન્યુજી આજ માની આંખમાંથી આંસુ લૂછે છે। આ સમયે ઉપમન્યુ રૂપાળો કેટલો લાગતો હશે? માં તો પોતાના બાળકની આંખમાંથી આંસુ લૂછે તો સ્વાભાવિક છે, અને એક જ્યારે બાળક પોતાની માની આંખમાંથી આંસુ લૂછતો હોય એ બાળક રૂપાળો કેટલો લાગે? એ ઉપમન્યુની શોભા કેટલી વધી ગઈ છે। આજનો યુવાન માના આંસુ લૂછે નહીં તો કાંઈ વાંધો નહીં, પણ માને આંસુ પડાવે નહીં ને તોય ઘણું સારું છે। અમારા આત્માનંદ સરસ્વતી એમ બોલે કે જે માણસ પોતાની માને પગે લાગે ને એ જ મહાદેવને પગે લાગવાનો અધિકારી છે। જે પોતાની માને પગે નથી લાગતો ને એ મહાદેવને પગે લાગવાનો અધિકારી નથી। અમારા આત્માનંદ સરસ્વતીના આ શબ્દો છે। એ મહાત્મા બહુ ફાડા બોલે છે। એ જ મને ફૂલનો હાર પહેરાવા આવે જે પોતાના માતા પિતાને પગે લાગતા હોય, બાકી મને ફૂલનો હાર પહેરાવા નહીં આવતા। આવા સાધુ હોવા જોઈએ, સન્માનના ભૂખા નહીં, સમાજ કલ્યાણના ભૂખા હોવા જોઈએ। આને સાધુ કહેવાય છે, આને સંત કહેવાય છે। પોતાનું સન્માન થાય, પોતાની વાહવા થાય એમ નહીં, મારા સમાજનું કલ્યાણ કેવી રીતે થાય। જે માણસ પોતાની માની સેવા કરે છે એ જ મહાદેવની સેવાનો અધિકારી છે। જે પોતાની માની સેવા નથી કરતો, માને પગે નથી લાગતો, એ મહાદેવની પૂજા કરવાને કે મહાદેવને પગે લાગવાનો અધિકારી નથી। આપણે તો વરમાં એકવાર લાગીએ બેહતા વરમ દી, બાકી તો આખું વરમ ક્યાં પગે લાગવા જાય છે। ઘણા તો ત્યારે નથી જાતા કે મા બાપ સાથે વ્યવહાર ન હોય, બોલે माँ ने पगे लागा। माँ तो हमारे लिए सबसे बड़ा तीर्थ है। माता पिता से बड़ा कोई तीर्थ जगत के अंदर नहीं है। जेना माता पिता प्रसन्न रहे छे एना पर समग्र भुवनना देवताओं प्रसन्न रहे छे। माता पितानी प्रसन्नताने प्राप्त करो, खूब तेने राजी राखो, खूब तेने प्रसन्न राखो। थोड़ो समय आपी तेनी पासे 2 मिनिट बेसी तेनी साथे मीठी वातो करो અને ક્યારેક અવસર મળે ને તો માતા પિતાના ચરણ દબાવો। મહાદેવ તો તમને આશીર્વાદ આપતો આપશે, બાકી માતા પિતાના ચરણ દબાવશે ને તો મા બાપના આશીર્વાદ તમારી સાથે હશે ને તો દુનિયાનો કોઈ માણસ તમારો વાળ પણ વાંકો નહીં કરી શકે। મા બાપ એ આપણા માટે તીર્થ છે, મા બાપ એ આપણા માટે સાક્ષાત ભગવાન છે। એક મહાપુરુષે બહુ સુંદર વાત કરી હતી, જે યુવાનો પોતાના મા બાપને માણા સમજે છે, મા બાપનો અપરાધ કરે છે,
જે સ્ત્રી પોતાના પતિને માણસ સમજે છે, સ્ત્રી પોતાના પતિનો અપરાધ કરે છે, અને જે સાધક પોતાના સદગુરુને માનવ સમજે છે તે સદગુરુનો અપરાધ કરે છે. આ ત્રણેય માનવ નથી, આ ભગવાન છે. નારી માટે પોતાનો પતિ ઈશ્વર છે, સંતાનો માટે માતા પિતા ઈશ્વર છે, શિષ્ય માટે સદગુરુ ઈશ્વર છે. માતા પિતાને પ્રસન્ન રાખો, રોજ પ્રણામ કરો. મર્યા પછી તેનો ફોટો બનાવીએ આપણે અને સુખડનો હાર પહેરાવીએ, એનો કોઈ અર્થ છે? હે? જીવતા મા બાપની સેવા કરો, તેને રાજી રાખો, તેને પ્રસન્ન રાખો. અને જે મારા ભાઈઓ, જે મારા યુવાનો પોતાના માતા પિતાની સેવા કરે છે અને માતા પિતાને ગમે તેવું જીવન જીવે છે અને માતા પિતાને ખૂબ પ્રસન્ન રાખે છે, એવા મારા યુવાનો, એવા મારા ભાઈઓને મારી વ્યાસપીઠ લાખ લાખ પ્રણામ કરે છે. જે પોતાના માતા પિતાને પ્રસન્ન રાખે છે, જે પોતાના માતા પિતાને રાજી રાખે છે. દરરોજ પિતાને પ્રણામ કરો, માતાને પ્રણામ કરો. અને મા તો મા છે ને, માથી મોટું તીર્થ કયું હોઈ શકે છે? અનેક મહાપુરુષોએ કહ્યું, અત્યારે પણ મહાપુરુષો કહે, આવતા સમયમાં પણ કહેતા રહે કે આ જગતમાં માના ઋણમાંથી કોઈ મુક્ત થયો નથી ને કોઈ થવાનું નથી. આપણે સૌ જાણીએ છીએ. શરીરનું ચામડું ઉતારીને માને પગરખા પહેરાવીએ, સાહિત્યકારો કહે તો પણ માના ઋણમાંથી મુક્ત ન થઈએ. શરીરનું રુધિર બધું માની સેવામાં સમર્પિત કરી દો તો પણ માના ઋણમાંથી મુક્ત ન થાય. અરે સંન્યાસીઓ જ્યારે સંન્યાસ લે ત્યારે સંન્યાસીઓને કહેવામાં આવે કે તમે જગતની અંદર ત્યાગ કરીને જઈ રહ્યા છો, તમારો પિતા મળે તો તમે વંદન નહીં કરો તો ચાલશે, પણ તમારી માતા જ્યારે તમને સામે મળે ને ત્યારે સંન્યાસીઓ તમારે માને દંડવત પ્રણામ કરવા. એ છે માં. કારણ કે તમને આજે સંન્યાસ લેવાના સંસ્કાર આવ્યા છે, એ માની દેન છે. અને તમે આજે મંડપમાં બેઠા છો ને, ભગવાનને યાદ કરો છો ને, એ તમારી માતાના સંસ્કારનું પરિણામ છે, તમારા મા બાપના સંસ્કારોનું પરિણામ છે આ. બાકી મંડપમાં બેહવું ગમે જ નહીં, તમને પાવામાં આવ્યું છે, માએ ગોળી ગોળીને પાયું છે. બેટા, આ જીવન કલ્યાણની ઔષધિ છે. જેટલા ભાઈઓ બહેનો, વડીલો, યુવાન ભાઈઓ, યુવાન બહેનો જે મંડપમાં બેઠા છે ને, એના મા બાપના સંસ્કારો છે. વડીલો કથા સાંભળે ને એમને બહુ ગમે, પણ જે યુવાન ભાઈઓ બહેનો જ્યારે કથા મંડપમાં બેઠા હોય ને ત્યારે અમને એમ થાય કે સાક્ષાત મારા બ્રહ્મા ને વિષ્ણુ બેઠા છે, મારો શંકર બેઠો છે, એવો ભાવ થાય અમને. કારણ કે આ વસ્તુ યુવાન ભાઈઓ બહેનો માટે છે. કથા ભગવાનની કથા કઈ ભગવાનના ભક્ત બનાવવા માટેની કથા નથી, માનવને માનવ બનાવવા માટેની કથા છે. તેનામાં નવું નિર્માણ કરવાની કથા છે. અને જે યુવાન ભાઈઓ બહેનો પોતાના મા બાપના કહ્યા પ્રમાણે જીવન જીવે છે, તેવા મારા યુવાન ભાઈઓ બહેનોને મારી લાખ લાખ સલામ છે, મારા લાખ લાખ પ્રણામ. મા બાપને પૂછ્યા વગર જીવનના કોઈ નિર્ણય ન લે એવા મારા યુવાન ભાઈઓને, એવી મારી યુવાન બહેનોને હું બહુ વંદના કરું છું. મા બાપ રાજી તેમાં અમે રાજી, મા બાપ પ્રસન્ન તેમાં અમારી પ્રસન્નતા. માટે મા તો મા છે. પ્રેમને સાકાર રૂપ લેવાનું મન થયું એ છે માં. પ્રેમનું કોઈ મૂર્તિબંધ કોઈ સ્વરૂપ હોય તો હે માં. માં તો માં. એ તો આપણે મોટા થયા ને આપણને પત્નીનો પ્રેમ મળી ગયો ને માટે માનો પ્રેમ ભૂલી ગયા. બાકી બાળક હતા ખબર ને, આપણને ખાતા નહોતું આવડતું, આપણને કપડા પહેરતા નહોતું આવડતું, ત્યારે માં આપણને ખવડાવતી હતી, માં આપણને કપડા પહેરાવતી હતી, માં આપણને આંખમાં કાંજલ આંજી દેતી હતી, નાનકડી બિંદી કરતી હતી કે મારા છોકરા પર કોઈની નજર ન પડે. એ માના પ્રેમને તમે યાદ તો કરો થોડો, તમે ભૂલી કેમ ગયા? થોડોક પત્નીનો પ્રેમ મળ્યો અને માના પ્રેમને ભૂલી ગયા. માએ જે આપણી સેવા કરી છે તેમાંથી 100મા ભાગની પણ 100મા ભાગની સેવા આપણે માની કરી ન શકીએ. એ માએ આપણું ધ્યાન રાખ્યું છે, એ છે માં. માટે જેની માં હયાત હોય ને એને સૌને પ્રાર્થના, આજ કથામાંથી છૂટીને ઘરે જઈ માના થોડા ચરણ દબાવજો અને માના ચરણમાં માથું ઝુકાવીને કહેજો કે માં, મારાથી તને કાંઈ દુઃખ થયું હોય ને તો માફ કરજો, પણ મેં આજ મહાદેવની કથા સાંભળી માટે હે માં, તું જ મારા માટે મહાદેવ છે. મારા માટે શિવાલયમાં મહાદેવ નથી, હે માં તું જ મારા માટે મહાદેવનું સ્વરૂપ છે. જો તમે માના હૃદયમાંથી આશીર્વાદ નીકળે અને જો તમારા જીવનમાં ભાગ્યની રેખા ખુલી જાય, એ છે માં.
બાળકોને પૂછો માની કેટલી જરૂર હોય છે. આ ગીત મને બહુ ગમે. तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है ओ जो दुनिया है वन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ અને જો માં હયાત ન હોય ને તો તેની છબીને પ્રણામ કરજો. હમણાં અમે યુકે ની અંદર એક પ્રવચનમાં ભેગા થયેલા. ઋતુંબરા દીદીએ બહુ સુંદર એક દ્રષ્ટાંત આપેલું, મને બહુ ગમ્યું, માટે તમારા સુધી પહોંચાડું. બહુ સુંદર દ્રષ્ટાંત. એક યુવકની માતા આંધળી, એક આંખે બાડી. એટલે પેલો યુવક રોજ રોજ માનું અપમાન કરે. માં, મારા કેવા નબળા ભાગ, તું મને બાડી મળી. બધાની માતાઓ બબે આંખે દેખે, તું આંધળી. રોજ માનું અપમાન કરે, રોજ માનું અપમાન કરે. માં વિધવા છે, એકનો એક દીકરો છે, અને એ દીકરો માનું અપમાન કરે છે. માં મજૂરી કરી